दुनिया समाज लोग सिर चढ़ाना भी जानते हैं तो जुत्तियां दा हार पाना भी जानते हैं। राक्षस दे सिर ते सिंह नहीं होंदे, तुहाडे मेरे दे विचों ही है। चंडू साहब थोड़ा जिहा तां शर्म करो। पंचम नानक सिंह नहीं सीगे, श्री गुरु अर्जन देव सीगे। बाबा नानक गुरु नानक सिंह नहीं से, श्री गुरु नानक देव सी। सारे हिंदू सी। दशमेश पिता गोविंद राय सी। सिख पंथ की नींव रखी सी दशमेश पिता गोविंद राय, बाद चो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते। जानी तैशी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों अज गुरु नानक मोदी खाना की गल कर रहे हैं। गुरु नानक मोदी खाना जिथे कि दवाइयाँ बेची जा रही सी ते दवाइयाँ बेचते बेचते इनू हर धर्म वालों इन्नी समर्थता मिली, इन्नी पॉपुलैरिटी मिली कि जेडे गुरु नानक मोदी खाला के संचालक बने हुए सी बलजिंदर सिंह जिंदू जी, उन्होंने हुण वख-वख धर्मां ते टिप्पणियां करनियां शुरू करतीआं। धार्मिक भावनावां नूं बड़ी ठेस पहुंची है। बोल के इसे मामले 'च असीं पहुंचे हैं लुधियाना शहर दे विच श्री राम शरणम दे श्री अश्विनी बेदी जी कोल। नमस्कार सर। नमस्कार। बलजिंदर जिंदू जी ने श्री राम ते उन्होंने उन्होंने नवीं परिभाषा दस दी है, प्लस उन्हें माँ सीता ते दस दिता कि शक किया गया। सानू ये समझ नहीं लग्या, असीं किते नहीं पढ़िया। तुसीं इहदे बारे थोड़ा चानना पाओ। संदीप जी, अधूरा ज्ञान जिहड़ा अधूरा ज्ञान हुंदा ना वो सदा ही हानिकारक होया। मैनू बड़ा हासा आ रहा है जंडू साहब, ना तो तुसीं अज तक श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया, ना कोई ग्रंथ पढ़िया, सिर्फ अपनी वाह 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 दे उसी खुमारी दे विच दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने राम अवतार ग्रंथ लिखिया। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कृष्ण अवतार लिखिया। उन्होंने लिखिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज गर्व नाल कहा कि मैं स्वयं लव दी औलाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं दशम ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के दो पुत्र लव और कुश, लव दी औलाद सोढ़ी वंश बनी जिच मेरा जन्म होया, जिच दशमेश पिता ने अवतार धारण किया। और कुश दी औलाद वेदां दा अध्ययन करके बेदी कहलाए, जिच प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज होए। जंडू साहब पढ़ के तो देखो एक बारी। तुसीं अपने आप को जे सिख कहने हो, सिख पंथ की नींव रखी सी दशमेश पिता गोविंद राय, बाद चो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते। पहली तो गल ये तुहाडी गल कि तुहानूं कोई पछतावा नहीं है तो ये नरक धाम तक ले जाऊगा। तुसीं अपने गुरु की वाणी कट रहे हो, अपने गुरु की वाणी। दूसरे तुसीं कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते नो, मैनू हासा आंदा है, सानू तुहाडे ते हासा आंदा है। अलग बुद्धि वाल्मीकि रामायण सार, कोई भी रामायण जिन्नियां भी तुसीं पढ़ियां ले आओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रावण दे तुसीं गुणगान कीते पे उन्होंने माता सीता नूं उंगली नहीं लाई, ला नहीं सकदा सीगा क्योंकि ਉਹ दुष्ट अत्याचारी आतताई कामुक कामी वो आप ਮੰਨਦਾ है। कुंभकर्ण दे लंका कांड दे विच कुंभकर्ण नूं कहंदा है कि मेरी सहायता कर, मैं तां कामी है ही, मैं ब्रह्म लोक दी देवी नाल एक कुकर्म कीता, उस तो बाद मैनू ब्रह्मा जी ने शाप देता। लंका कांड तीसरा सरग 30वां श्लोक कि जे मैं किसी भी देवी का बलात्कार करूँगा तो मेरे सिर दे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मैं उस वेले गर्क हो जाऊँगा और ये इसलिए मैं नहीं कर सकता, इस करके मैनू मनाना ही पेगा। और तुसी उहदे गुण गाने हो, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ के कुछ लै। हाँ, अज साडी बदकिस्मती ये है हिंदू धर्म की। जाग जाग जन बावरे खोल हिया के नेत, तेरी गहरी नींद में चुगया चिड़िया खेत। साडी जेड़े बहुमूल्य रतन वेद पुराण शास्त्र उन्होंने किसी भी हिंदू ने पढ़िया नहीं। डर डर के किस गल का डर? जदों तक महाराणा प्रताप सी, शिवाजी मराठा सी, पंचम नानक सिंह नहीं सीगे, श्री गुरु अर्जन देव सीगे, बाबा नानक गुरु नानक सिंह नहीं से, श्री गुरु नानक देव सी। सारे हिंदू सी। दशमेश पिता गोविंद राय सी। हिंदुओं के उत्ते
ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪੜੋ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾ ਡਰਪੋਕ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਰਮਨਤਾ, ਡਰ, ਭੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 'ਚ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, शिवाजी मराठा, भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਐਸਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਨਾਲ, ਜਾਗ ਜਨ ਬਾਵਰੇ ਖੋਲ ਹੀ ਆਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨੇ ਚੁਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਖੇਤ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਅੰਤ 'ਚ ਹਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ 'ਚ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਤਵਿਕ, ਰਜੋਗੁਣ, ਸਤਵਗੁਣ ਔਰ ਤਮੋਗੁਣ, ਜੇ ਸਤਵਗੁਣ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਤਵਗੁਣ ਹੀ ਸਤਯੁਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ, ਤਮੋਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ,
ਸਮਾਜ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਨਿਸਵਾਰਥ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਤ ਪੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੈ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ਼ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਮਾਜ, ਲੋਕ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਿੱਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੰਦਨਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।